یہ صرف ہمارے لیے نہیں ان کے لیے بھی بہتر ہے، کیونکہ ہم سے آگے افغانستان ہے، جہاں انڈیا کا ٹریڈ ہوتا ہے پاکستان کے تھرو افغانستان میں۔ یہ صرف پاکستان اور انڈیا کے ریلیشن سے صرف ہماری ریلیشنز معاملات حل نہیں ہوں گے، اس سے کشمیر کا معاملہ آپ کا حل ہوگا، اس سے افغانستان کے اندر اسٹیبلٹی آئے گی۔ اس میں کوئی شک نہیں، شریف فیملی کے ساتھ ان کے اپنے نہ صرف تعلقات ہیں بلکہ ان کے اپنے بزنس انٹرسٹ بھی انڈیا میں ہیں۔ تو انڈیا جو اس وقت دنیا کی 5ویں اچھی بڑی اکانومی ہے، تو اچھا ٹائم ہے یار، ہمیں اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اچھے تعلقات رکھنے چاہیے، اور یہی ٹائم ہے سفارتی تعلقات کو بہتر کرنے کا، اور مجھے 100% شیورٹی ہے کہ مسٹر مودی جو وہ یہاں پر آئیں گے۔ ہماری جو پاک آرمی ہے اور پاک فوج ہے وہ نہیں چاہتے کہ یہ معاملات حل ہوں۔ اگر یہ معاملات حل ہو گئے تو انہیں کون پوچھے گا، کہ پھر تو وہ سارے معاملات حل ہو جائیں گے تو انہیں کوئی پوچھنے والا نہیں بچے گا۔ السلام علیکم، نمستے، ست سری اکال، میں ہوں ثنا امجد۔ ناظرین، پاکستان کے پرائم منسٹر شہباز شریف نے انڈیا کے پرائم منسٹر نریندر مودی کو مذاکرات کی دعوت دے دی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ ہمیں اپنے ہمسائے ملک بھارت کے ساتھ بنیادی مسائل حل کر کے پرامن ہمسایوں کی طرح رہنا چاہیے۔ آج تک انڈیا اور پاکستان کے درمیان 3 جنگیں ہوئی ہیں، جس کا نتیجہ غربت اور بے روزگاری کے علاوہ کچھ نہیں نکلا۔ اسی پر آج ہم بات کریں گے پاکستان کی عوام سے کہ کیا انڈیا کے پرائم منسٹر نریندر مودی پاکستان کے پرائم منسٹر کی اس مذاکرات کی دعوت کو ایکسیپٹ کریں گے، اور کیا انڈیا اور پاکستان کی جو ایک روایتی دشمنی چلتی ہوئی آ رہی ہے، کیا اس کا کوئی حل نکلے گا؟ تو آئیے جانتے اس سارے معاملے پر پاکستانی عوام کا کیا کہنا ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ شاہد، کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ، آپ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ میں بھی ٹھیک۔ آج ہم جس ٹاپک پہ ڈسکشن کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف نے انڈیا کے پرائم منسٹر، انڈیا کے وزیر اعظم نریندر مودی کو دعوت دی ہے مذاکرات کی، کہ آئیں ہم سے مذاکرات کریں تاکہ بھارت کے ساتھ جو ہمارے بنیادی مسائل ہیں وہ حل ہو جائیں اور ہم لوگ پرامن ہمسایوں کی طرح رہیں۔ کیا لگتا ہے آپ کو، کیا جو شہباز شریف نے مذاکرات کی دعوت دی ہے وہ دینی چاہیے تھی یا نہیں؟ اور دوسرا، کیا نریندر مودی ان کی اس دعوت کو ایکسیپٹ کریں گے، کیونکہ دعوت انڈائریکٹلی دی گئی ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان اور انڈیا آپ کے نیبرز ہے مین، اور اکانومی انڈیا کی زیادہ ہے، پاکستان کی کم ہے۔ ایسا ہی ہے۔ جتنا ہو سکے وار پر انویسٹ کرنے کی بجائے پیس اور اسٹیبلٹی پر انویسٹ کریں تو بہتر ہے ہمارے لیے۔ یہ صرف ہمارے لیے نہیں ان کے لیے بھی بہتر ہے، کیونکہ ہم سے آگے افغانستان ہے، جہاں انڈیا کا ٹریڈ ہوتا ہے پاکستان کے تھرو افغانستان میں۔ یہ صرف پاکستان اور انڈیا کے ریلیشن سے صرف ہماری ریلیشنز معاملات حل نہیں ہوں گے، اس سے کشمیر کا معاملہ آپ کا حل ہوگا، اس سے افغانستان کے اندر اسٹیبلٹی آئے گی، کیونکہ میکسیمم جو ہمارے پاس کیسز جو سامنے آتے ہیں، جو کنفیس بھی کرتے ہیں ہاں بھائی وہاں سے، تو افغانستان کے تھرو جس طرح کی ٹیررزم پھیلائی جاتی ہے انڈیا کے ہاتھوں، تو اس میں بہت حد تک کمی آئے گی۔ تو بہتر یہ ہے کہ اگر ہم نے ایک سٹیپ پیس کے لیے آگے بڑھے ہیں تو انڈیا کو چاہیے کہ وہ 2 سٹیپ آگے بڑھیں، بڑے ہونے کا مظاہرہ کریں۔ ان کی معیشت بہترین ہے، ان کی آئی ٹی انڈسٹری بہت بہترین بوم کر رہی ہے، اور بڑے اچھے وہاں پہ، یعنی بڑے اچھے سوچ والے لوگ وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو وائی ناٹ وی آر ورکنگ آن پیس؟ اس سے کشمیر کا معاملہ بھی آپ کا حل ہوگا۔ ہم نے پاس میں کوشش کی لیکن وہ بات نہیں بن سکی، وہ ہمارے ہی پولیٹیکل کچھ اس طرح کازز تھے جن پر ہم پوری طریقے سے اتر نہیں سکے۔ لیکن رائٹ ناؤ یہ بہترین چوائس ہے کہ کوئی بندہ سپر پاور ہونے کے باوجود 2023 کے اندر اگر آپ کو یہ کہیں کہ ٹیبل ٹاک کریں گے تاکہ ملک کی معیشت، ملک کو سنبھالا جائے، ملک کی معیشت کو سنبھالا جائے، اور پولیٹیکل جتنے بھی اسٹیبلٹی جس کے لیے ہم کوشش کر رہے ہیں، کاوش ہماری ہے، اگر وہ ممکن ہو پیس ٹاک سے، ٹیبل ٹاک سے، تو اس سے بہتر اور پازیٹیو امیج کس طرح کو جا سکتا ہے؟ آپ کو پتہ ہے کہ شریف فیملی کے ٹرمز پہلے بھی نریندر مودی کے ساتھ بڑے اچھے تھے۔ نریندر مودی پہلے بھی ایک دفعہ نواز شریف کی دور حکومت میں انہوں نے پاکستان کا دورہ کیا، جاتی عمرہ گئے، تحفے تحائف کا آپس میں کافی تبادلہ ہوا۔ تو کیا لگتا ہے کہ اس وقت جو انہیں مذاکرات کی دعوت دی جا رہی ہے، یہ ان کا ملکی مفاد ہے یا اپنا ذاتی مفاد ہے؟ کیونکہ کہا یہ جاتا ہے کہ شریف فیملی کے بہت زیادہ کاروبار جو ہیں وہ انڈیا میں موجود ہیں، تو اس وقت وہ اپنے ٹرمز دیکھ رہے ہیں، کیونکہ عمران خان کے آنے کے بعد جو ہے انڈیا اور پاکستان کے تعلقات کافی خراب ہو گئے تھے۔ آپ کو پتا ہے کہ کشمیر کی وجہ سے ان کی ٹریڈ بھی آپس میں بند ہو گئی تھی، جو ابھی تک کافی حد تک بند ہی ہے۔
पाकिस्तान और इंडिया के रिलेशन चाहे वो आपकी रिश्तेदारी वहाँ पे हो ना हो, वो एक आपका पर्सनल मैटर है। यहाँ पे बात आ रही है स्टेट टू स्टेट। आपने पाकिस्तान और इंडिया की बात करनी है। मेरे भी रिलेटिव्स इंडिया में हैं। अब मैं ये कहूँ कि नहीं इंडिया के लोग अच्छे नहीं हैं, इंडिया के साथ ताल्लुकात बेहतर नहीं होने चाहिए, मैं चाह रहा हूँ ताल्लुकात बेहतर हो, क्योंकि मेरी ज़ाती ख्वाहिश है, काविश है। अगर मैं सदर के तौर पे बात करूँ या प्राइम मिनिस्टर के तौर पे मैं बात करूँ तो वो मेरे रिलेशन स्टेट टू स्टेट है, पर्सनल नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, नरेंद्र मोदी ने विदाउट वीज़ा शादी के मामले पे पाकिस्तान आए थे नवाज शरीफ के दौर में। उसके बाद उन्होंने कहा कि पीस टॉक को हम स्टार्ट करेंगे, लेकिन क्या हुआ उसके बाद? पठानकोट का मामला पेश आया और सारा मुद्दा उठा के हमारे ऊपर डाला गया। और कहाँ ये गया मोदी को कि देखें आप बगैर वीज़े के पाकिस्तान पहुंच गए और बदले में पाकिस्तान ने क्या दिया? पठानकोट का मामला। कितने पुलिस वहाँ पे मारे, कितने फौजी, कितने आपके आम सिविलियन वहाँ पे मारे गए? यही सवाल है। तो बेहतर ये नहीं है कि हम दोनों तरफ से पीस टॉक करें ताकि ये सारा मामला जो हम पे गिर रहा है, जो हमारा उन पे गिर रहा है, तो ये मामला सारा A to Z क्लियर हो। तो कोशिश होनी चाहिए, काविश होनी चाहिए कि पीस टॉक बिल्कुल हो। अगर ये मुज़ाकरात हो जाते हैं और सक्सेसफुल रहते हैं तो पाकिस्तान को कितनी तरक्की मिलेगी, पाकिस्तान कितना ग्रो कर सकता है? इस वक्त पाकिस्तान के जो मौशी हालात हैं वो आपके सामने हैं। पूरी दुनिया इस वक्त इंडिया के साथ ट्रेड कर रही है सिवाय पाकिस्तान के। तो अगर ऐसा हो जाता है तो पाकिस्तान के लिए कितना फ़ायदेमंद होगा? पाकिस्तान के लिए हर लिहाज से फ़ायदेमंद होगा, क्योंकि आपके पास जिस तरह से इंडिया की मईशत बूम कर रही है तो उससे हमें फ़ायदा होगा। हमारे बॉर्डर सिक्योरिटी का इशू नहीं होगा, हमारे पास सियाचिन बॉर्डर के मामला थे वो नहीं होंगे, जो कश्मीर का मामला है वो आपका इजीली सॉल्व होगा। इसके अलावा पाकिस्तान के अंदर जो हालिया सैलाब से जो तबाही फिर गई है उसकी वजह से आज भी हम टमाटर, आलू, प्याज, बैंगन, पता नहीं गाजर, मौली सब इंडिया से इंपोर्ट करते हैं। तो करंट पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की वजह से पाकिस्तान के अंदर वो चीज़ हम इंपोर्ट नहीं कर सकते हैं। तो बेहतर ये नहीं होगा कि इंडिया अपने प्रोडक्ट्स हमें सेल करो, फिर यहाँ से हमारे जो अहम प्रोडक्ट जो हम इंडिया को कर सकते हैं वो हम करें, ताकि बाहिमी रवाबित हो, क्योंकि हम बॉर्डर शेयर कर रहे हैं। ये कोई घर का मामला नहीं है, ये कोई गली कोचे का मामला नहीं है, ये है बॉर्डर का, ये स्टेट टू स्टेट। तो बेहतर हो कि आपके जितने भी बॉर्डर्स होते हैं वो सब शेयर हो रहे हैं। तो स्टेबिलिटी, पीस का होना एट एनी कॉस्ट लाजमी है। एज अ पाकिस्तानी आपको क्या लगता है कि इंडिया और पाकिस्तान के जो ताल्लुकात इतने सालों से ठीक नहीं हुए, क्या अब ठीक होने की कोई उम्मीद नज़र आ रही है? हर दौर के अंदर, हर नई जब हमारे पास हुकूमत आती है तो हमारी कोशिश होती है कि ताल्लुकात हर मुल्क के साथ बेहतर हो। जिनसे हम बॉर्डर शेयर करते हैं या नहीं करते डज़ नॉट मैटर। हम चाहते हैं कि चीन के साथ हो, हम चाहते हैं भारत के साथ हो, हम चाहते हैं अमेरिका के साथ हो, हम चाहते हैं इवन बियॉन्ड बॉर्डर, बियॉन्ड सीज UAE के साथ हमारे अच्छे ताल्लुकात। हम ये चाहते हैं हर मुल्क के साथ बेहतर हो। हम सबके साथ दोस्ती चाहते हैं, दुश्मनी किसी से नहीं चाहते हैं। वो बॉर्डर शेयर करे या ना करे डज़ नॉट मैटर। वो हर मुफाद में है नहीं है, डज़ नॉट मैटर। पास्ट में हमने जितनी कुर्बानियाँ दिए हैं, वो चाहे वो अमेरिका के लिए दिए हो, वो हमने अफ़गानिस्तान के लिए दिया हो, वो रशिया के लिए दिया हो, डज़ नॉट मैटर। बट राइट नाउ आई एम वेरी ऑप्टिमिस्टिक कि नरेंद्र मोदी जहाँ पे नवाज शरीफ ने एक स्टेप लिया था वो नहीं कर सके, उसके बाद अब इमरान खान ने एक स्टेप लिया वो नहीं कर सके, तो राइट नाउ शहबाज शरीफ ने एक स्टेप लिया है। तो मेरी वज़ीर आज़म इंडिया से, भारत से गुजारिश है कि वो 2 स्टेप ले लें ताकि आपके और हमारे मामला टेबल टॉक पे हल हो। ये जो मिज़ाइल है, गौरी मिज़ाइल है, शाइन मिज़ाइल है, न्यूक्लियर पावर है, इसका टाइम नहीं है, इसका दौर वो नहीं है। इससे ना आपको नुकसान होगा ना हमें नुकसान होगा, इससे पूरी दुनिया को नुकसान होगा, साथ के साथ कॉन्टिनेंट्स को नुकसान होगा, पूरे पॉलिटिकल सिनेरियो पूरे दुनिया का वो मफलूज हो जाएगा। तो बेहतर ये है कि पूरे दुनिया को नुकसान पहुंचाने की बजाय आप पाकिस्तान के साथ टेबल टॉक करें ताकि हमारे छोटे से छोटे और बड़े से बड़े मसले को टेबल टॉक पे हल करें। दिस इज़ द ओनली सोल्यूशन विच आई डू थिंक। और नॉर्मली पूरे एंड ऑफ द डे क्या हुआ था वर्ल्ड वॉर के एंड पे? वो अफ़गानिस्तान में आके उनको जर्मनी और ये सारा कुछ तबाही फिर गई, लेकिन हुआ क्या एंड पे? रिजल्ट नथिंग। इफ़ वी थिंक यार बॉर्डर शेयर करने वाली जो भी ममालिक है उनको ये चाहिए कि वो टेबल टॉक करें, तो इससे मुस्बित इक़दाम हमारे बिहाफ पे नहीं हो सकता। अली रज़ा कैसे हैं आप? अल्लाह का करम, आप ठीक हैं मैम? मैं भी ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। अली रज़ा पाकिस्तान के एक निजी टीवी चैनल में बतौर सहाफ़ी अपनी खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं। अली, इस वक्त जो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हैं शहबाज शरीफ,
انہوں نے انڈیا کے پرائم منسٹر نریندر مودی کو دعوت دی ہے کہ آپ ہمارے ساتھ مذاکرات کریں تاکہ بھارت کے ساتھ جو ہمارے بنیادی مسائل ہیں ہم وہ حل کر کے پرامن ہمسایوں کی طرح رہ سکیں. انہوں نے کہا کہ آج تک انڈیا اور پاکستان میں 3 جنگیں ہوئی ہیں لیکن ان جنگوں کا نتیجہ غربت اور بے روزگاری کے علاوہ کچھ نہیں نکلا. کیا آپ کو لگتا ہے کہ نریندر مودی شہباز شریف کی اس مذاکرات کی دعوت کو ایکسیپٹ کریں گے؟ دیکھیں جی، ان کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے. ان کو ایکسیپٹ اس لیے کرنا چاہیے، ظاہر ہے ہم ایک تو ہمسایہ ملک ہیں، دوسرا ہم اگر برے صغیر پاک و ہند کی بات کریں تو ہماری باقیات کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی حوالے سے کسی نہ کسی ہیلے بہانے سے ضرور ٹچ کرتی ہے. آپ دیکھیں کہ آپ نے خود کئی ایسی سٹوریز کی کہ آپ نے دکھایا کہ ان کا مندر یہاں پر ہے، یہ فلاں ایکٹر کا گھر ہے. وہاں بھی ایسا ہی ہوتا ہے، کچھ عرصے کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری باقیات جو وہاں پر موجود ہے، آج ہمیں یہاں پر ڈھاکہ بریانی نظر آتی ہے، آج یہاں ہمیں دلی سویٹ نظر آتی ہے، دلی بریانی نظر آتی ہے. تو واٹ از دس؟ یہ وہ اس وقت گولڈن ٹائم ہے کہ ہمیں ہمارے سفارتی تعلقات بہتر کرنے چاہیے. اب آپ دیکھیں کہ پچھلی 5-6 دہائیوں سے جب سے ہم بھارت کے ساتھ اور بھارت ہمارے ساتھ نہ صرف سرد جنگ بلکہ یہ ہتھیاروں کی جنگ کے ساتھ ہم جب سے اکسائے ہیں تو ہم دونوں فریقین کا نقصان ہوا. اس میں یہ ہوا ہے کہ ہم نے بھی شہادتیں اٹھائی ہیں اپنے بندوں کی، دوسری سائڈ پہ بھی اسی طرح انہوں نے اپنی لاشیں اٹھائی ہیں. تو اب اچھا ٹائم ہے کہ بھائی چارگی کے ساتھ آگے بڑھا جائے. آپ کو یاد ہوگا کہ اسی پاکستان میں یہی مودی صاحب بیہائنڈ دا سکرین ہو کے بیہائنڈ دا سین ہو کے آتے تھے اور اسی جاتی عمرہ کے اندر وہ نواز شریف کے ہاں آ کے وہ شال بھی، وہ تحفے بھی، وہ مٹھائیاں بھی لے کے آتے تھے، وہ اپنی پارٹی اپنا جشن کر کے جاتے تھے. اس میں کوئی شک نہیں کہ شریف فیملی کے ساتھ اس میں کوئی شک نہیں شریف فیملی کے ساتھ ان کے اپنے نہ صرف تعلقات ہیں بلکہ ان کے اپنے بزنس انٹرسٹ بھی انڈیا میں ہیں. تو انڈیا جو اس وقت دنیا کی 5ویں اچھی بڑی اکانومی ہے، تو اچھا ٹائم ہے یار، ہمیں اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اچھے تعلقات رکھنے چاہیے اور یہی ٹائم ہے سفارتی تعلقات کو بہتر کرنے کا. اور مجھے 100% شیورٹی ہے کہ مسٹر مودی جو وہ یہاں پر آئیں گے، اسی لیے بھی آئیں گے کہ پیار کے جھپی لیں اور اسی لیے بھی آئیں گے کہ کوئی جو ہمارے معاملات ہیں، جو ہمارے کنفلکٹس ہیں وہ ختم ہو. اب دیکھیں مسئلہ کشمیر کی آپ نے بات کری، مسئلہ کشمیر لٹکا ہوا ہے، یہ کب سالو ہوگا؟ یہ ٹیبل کی جنگ ہے یار. یہ وہ جنگ نہیں ہے جو ہم سیاچین میں لڑیں گے، جو ہم کسی بارڈر کے اوپر لڑیں گے. یہ وہ جنگ ہے جو اخلاق کی جنگ ہے، یہ وہ جنگ ہے جو ہمارے بنیادی حقوق کی جنگ ہے اور یہ ٹیبل ٹاک سے ہی ہوگی. ایکس پرائم منسٹر عمران خان نے بھی یہ آفر کیا تھا کہ آپ ایک قدم تو آگے بڑھاؤ یار. دیکھو ہم عمران خان صاحب نے تو سارا بیڑا کر رکھی ہے. دیکھیں میری بات سنیں، ٹریڈ عمران خان صاحب کی وجہ سے بند ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ دیکھیں اس میں کوئی شک نہیں کہ عمران خان صاحب کی کچھ ایسی غلطیاں تھیں. اب بھی عمران خان نے اب دیکھیں عمران خان نے کیا غلطی کی کہ پنجاب کی اسمبلی تحلیل کر کے ڈائریکٹ ہی وہ کے پی کی اسمبلی تحلیل کرنے لگے، جبکہ اس کے بعد ان کے پاس کوئی ارلی الیکشن نہیں ہے نا. تو خان صاحب کے جو ساتھ جڑے مشیران تھے انہوں نے بہت سارے خان صاحب سے بلنڈر کروائے، لیکن خان صاحب نے سفارتی تعلقات میں جو سب سے بڑا کارنامہ سر انجام دیا، جو آج پورے کا پورا بھارت جس کا مرہون منت ہے، وہ ہے آپ کا کرتارپور راہداری. خان نے جس لیول پہ کھولا، جس لیول پہ خان نے ان کو ویلکم کیا اور جس طرح نہ صرف سکھ کمیونٹی بلکہ جس طرح انہوں نے انڈین کمیونٹی کے ساتھ سفارتی تعلقات کو بہتر کرنے کے لیے یہ ثبت کیا، یہ مہر لگا دی کہ وی آر دا ون who peace lover, we are the one جو ہم امن کے محبت کے دائی ہیں. اچھا علی، ابھی آپ نے خود ہی بات کی کہ انڈیا دنیا کی 5ویں بڑی اکانومی بن چکا ہے. اگر اس سے ہمارے تعلقات بہتر ہوتے ہیں اور ڈیفینیٹلی آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان بھی ترقی کی راہوں پر گامزن ہو جائے گا، کیونکہ اس وقت آلموسٹ تمام کنٹریز کے انڈیا کے ساتھ ٹرمز بہت اچھے ہیں صرف پاکستان کے علاوہ. ثنا صاحبہ، نہ صرف ہمارے تعلق ہماری اکانومی کو، نہ صرف ہماری ٹریڈ کو فرق پڑے گا بلکہ ان کے دیکھیں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہم ایک جیسے ہیں. یہ بات آپ کو تسلیم کرنی پڑے گی. ہم زبان ہیں، ہم رسم و رواج ہیں، ہماری بہت ساری روایات، تہذیب و تمدن ایک دوسرے سے ملتی جلتی ہیں. ہمارے بہت سارے پنجابی آج اس پنجاب میں وابستہ ہیں، ہمارے بہت سارے سرائکی آج اس سرائکستان کے خطے میں وابستہ ہیں جہاں آج تقریباً کوئی 5 سے 6 کروڑ لوگ سرائکی بولتے ہیں. تو بہت سارا اب دیکھیں انڈسٹری کے اندر ایک بڑا ریولیوشن ہوگا. نہ صرف سینما انڈسٹری گروم کرے گی. ہم اگر سینما کی بات کریں گے، ہم گلیمر کی بات کرتے ہیں، انڈیا کا نام ہے تو ہمیں بالی ووڈ نظر آتا ہے، ہمیں ان کی فلمیں، ہمیں شاہ رخ خان، دیپیکا پاڈوکون، ہم اس طرف تھوڑے سے کھو جاتے ہیں. تو نہ صرف ہماری یہ انڈسٹری گروم کرے گی بلکہ ہماری جو بزنس ڈیولپمنٹ ہے وہ کسی لیول پہ آئے گی کہ ہم ایک ورلڈ 5th جو اکانومی ہے اس کے ساتھ ہم کولیبوریٹ کر رہے ہیں. آپ کا نام؟ شمشاد خان. سید حابر آباد.
पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को दावत दी है कि आएँ और हमसे मुज़ाकरात करें। उन्होंने कहा है कि हमें अपने हमसाए मुल्क भारत के साथ जो टर्म्स हैं हमारे, उन्हें बुनियादी मसाइल पर हल करना चाहिए और पुरअमन हमसायों की तरह रहना चाहिए। क्या कहेंगे, क्या नरेंद्र मोदी एक्सेप्ट करेंगे उनके इस मुज़ाकरात की दावत को? मेरे ख्याल में उन्हें कर लेनी चाहिए, लेकिन अगर उन्होंने ये कर ली तो पाकिस्तान और इंडिया के काफ़ी हद तक मसाइल हल हो जाएंगे। लेकिन मुझे जहाँ तक लगता है कि हमारी जो पाक आर्मी है और पाक फ़ौज है वो नहीं चाहते कि ये मामलात हल हों। अगर ये मामलात हल हो गए तो उन्हें कौन पूछेगा, कि फिर तो वो सारे मामलात हल हो जाएंगे, तो उन्हें कोई पूछने वाला नहीं बचेगा। तो अगर हमारी इस्टेब्लिशमेंट चाहे तो हो सकते हैं मसाइल हल, इसके अलावा मुझे तो कोई हल नज़र नहीं आता। आप क्या कहेंगे, क्या नरेंद्र मोदी को मुज़ाकरात की दावत दे के शहबाज शरीफ ने ठीक किया? लगता नहीं है कि ऐसा कुछ भी होगा, क्योंकि 80% उन्होंने किया हुआ ना, क्योंकि पाकिस्तान का 60 to 70% बजट जाता है डिफेंस पे। तो जब ये सीन हल हो जाएंगे तो फिर डिफेंस वाला सिस्टम तो सारा का सारा गया। वो बातें भी अलग, और दूसरा सबसे बड़ा मसला है कश्मीर का। जब तक वो इशू सॉल्व नहीं होता तब तक पाकिस्तान और इंडिया की टर्म्स कभी भी वो टेबल टॉक पे नहीं आ सकते ये लोग। और कश्मीर का मसला तो हल होना ही नहीं है, ना इंडिया चाहता और ना पाकिस्तान चाहता है। शहबाज शरीफ ने यह भी कहा कि अभी तक इंडिया और पाकिस्तान की 3 जंगें हो चुकी हैं, जिसका नतीजा बेरोजगारी और गुर्बत के अलावा नहीं निकला। तो क्या कहेंगे कि वाकई में अभी दुश्मनी को छोड़कर जो है दोस्ती का हमें हाथ बढ़ाना चाहिए? ये बढ़ा लेना चाहिए तो अच्छा है, लेकिन हमारे सियासतदान हरगिज़ ये नहीं चाहते, क्योंकि हमारे गुर्बत के अलावा भी हमारे यहाँ काफ़ी मसाइल हैं। तो इंडिया में भी गुर्बत है, लेकिन जो पाकिस्तान में है ना जिस हद तक, वो तो काफ़ी हद तक आगे निकल चुका है हर लिहाज से, इंडस्ट्रीज़ के लिहाज से, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट वगैरह के लिहाज से। लेकिन पाकिस्तान में ये चीज़ें नहीं है। पाकिस्तान के जो हमारी एलीट क्लास है वही करप्शन पे लगी हुई है, तो कहाँ गुर्बत हल होगी? मामलात अगर हम कर भी लें उनके साथ हल, लेकिन ये करप्शन से कैसे हटेंगे? जब तक हमारा बेसिक जो प्रॉब्लम है वो करप्शन का है, तो वो जब तक हल नहीं होगा हम किसी भी चीज़ से, किसी भी लिहाज से ऊपर नहीं जा सकते। अगर इंडिया के साथ हमारे ताल्लुकात में बेहतरी आएगी तो डेफिनेटली पाकिस्तान ग्रो करेगा, तरक्की याफ्ता ममालिक की लिस्ट में वो भी शामिल हो जाएगा। क्योंकि इंडिया देखें आप कितना ग्रो कर रहा है, दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी बन चुका है, 3री बनने के करीब है। असल में अगर इकोनॉमी के लिहाज से देखा जाए ना, तो बेशक इंडिया की मंडी बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी मार्केट है उनकी। लेकिन यह है कि इससे ये है कि अभी जो शरीफ ख़ानदान जो चाह रहा है ना, क्योंकि उनके बिज़नेस टर्म्स उनके साथ हैं, तो उनको इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। क्योंकि अभी बेसिकली वो चाह रहे हैं कि अभी पाकिस्तान के टर्म्स वो दोनों तरफों से मैच करना चाह रहे हैं। यहाँ से अगर टर्म्स एक सेम आ जाते हैं, वो उस पर टेबल टॉक पर आ जाते हैं, उनके टर्म्स अच्छे हो जाते हैं, तो उनको बिज़नेस में बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। वो अपना फ़ायदा देख रहे हैं, आवाम का फ़ायदा तो अभी तक उन्होंने कुछ भी नहीं किया। 3 बार हुकूमत में आ चुके हैं, क्या किया उन्होंने? कुछ भी तो। आपको पता है कि शरीफ फैमिली के होते हुए पहले भी नरेंद्र मोदी एक दफ़ा पाकिस्तान आ चुके हैं, जाती उम्रा गए थे, बड़े तोहफे तहाइफ का जो है तबादला हुआ था। तो डेफिनेटली आपको लगता है कि शरीफ फैमिली एक बार फिर से नरेंद्र मोदी को पाकिस्तान में आने के लिए आमादा कर लेगी? कोशिशें तो ये करते रहे हैं, हर हुकूमत ने कोशिशें की हैं, लेकिन फिर वही है कि ये अपना फ़ायदा देख के वहाँ पे तो ये एक तरफ हो जाते हैं, तो फिर वापस आवाम वहीं की वहीं रह जाती है। आवाम के मफाद को ये नहीं देखते, फिर अपना मफाद इनका आ जाता है। क्या आपको भी लगता है कि शरीफ फैमिली का ये जो कदम है वो अपने मफाद के लिए, मुल्की मफाद के लिए नहीं है? मेरे ख्याल में इन्होंने तो जो भी कदम उठाया अपने ही मफाद के लिए उठाया है। आप पिछली 75 साल तारीख में देख लें, कोई भी ऐसा इनका फ़ैसला नहीं है जो पाकिस्तान की फेवर में गया हो। तो लिहाजा मुझे नहीं लगता कि अगर उन्होंने उसको दावत दी है तो इसमें भी कोई बेहतरी होगी पाकिस्तान के लिए। ये सिर्फ पब्लिक को बेवकूफ़ बनाने के लिए किया जा रहा है, अदरवाइज़ इसमें कुछ भी नहीं है। 75 सालों से इंडिया और पाकिस्तान का आपस में मसला चल रहा है, क्या आपको लगता है कि अब ये मसला हल होगा? जो 75 सालों से नहीं हुआ अब हल हो जाएगा? मेरे ख्याल में तो मुझे नहीं लगता कि ये हल होता दिखाई दे रहा है। बाकी अगर हो जाए तो दोनों कंट्रीज़ के लिए बेहतर है। ये था हमारा आज का प्रोग्राम। आपने जानी पाकिस्तानी अवाम की राय। मेरा मानना यह है कि अब इंडिया और पाकिस्तान के जो भी मामलात हैं वो हल हो जाने चाहिए, क्योंकि काफ़ी अरसा हो गया है इस लड़ाई को, इस दुश्मनी को, इस कशमकश को देखते हुए। अब पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने जो दावत दी है इंडिया के प्राइम मिनिस्टर को कि वो हमसे मुज़ाकरात करें, मेरा ख्याल है कि नरेंद्र मोदी को इस दावत को एक्सेप्ट करना चाहिए और मुज़ाकरात के ज़रिए इंडिया और पाकिस्तान के जो भी मसाइल हैं वो बुनियादी सतहों पर हल होने चाहिए। आप भी अपनी राय का इजहार कर सकते हैं नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में। इसी के साथ मुझे इजाज़त दें, पर जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़।